اس چیز پہ پوری امت کو سوچنا چاہیے کہ یہ ایسی بدعت ہے جس پہ تمام لوگ ہی اس میں مشغول ہو گئے. اب جیسے مثال کے طور پہ اگر جو چیز ہے کوئی نئی چیز پیدا ہو رہی ہو اور اگر اس کا وہیں پہ گلا گھونٹ دیا جائے بالکل وہ پھر وہیں رک جائے گی. وہیں رک جائے گی. اب نماز تراویح ہو گئی. ہاں جی نماز ایکچولی اس کا نام تراویح نہیں ہے. تو وطر جو ہے وہ یہاں پر اب پتہ نہیں ہے, مجھے نہیں پتا کہ یہ وطر کی با جماعت کہاں سے متقین پرہیزگاروں کے لیے اس میں آتا ہے. اب آپ قرآن کے کیوں نہیں قرآن کو پکڑتے؟ جی السلام علیکم ناظرین, کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے, امید کرتا ہوں کہ سب خیر سے ہوں گے. سوری. تو شروعات ہماری یہی ہے پوڈ کاسٹ کی. تو جیسے کہ ہمارا جو پچھلا جو پوڈ کاسٹ رہا طلاق کے بارے میں, تو بہت اچھا رسپانس دیا آپ لوگوں نے ساروں نے. تو آج ہمارا وہی پوڈ کاسٹ جو ہے نا دین سے ریلیٹڈ ہے. تو آج عاصم خان صاحب دوبارہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو آج جو ہمارا جو موضوع گفتگو ہے نا وہ ہمارا ہے بدعت سے ریلیٹڈ, جو بدعت وغیرہ ہے, مطلب لوگوں کو نہیں پتہ زیادہ. تو عاصم خان صاحب اس پہ اپنی روشنی ڈالیں گے. تو کیا حال ہے عاصم خان صاحب؟ اللہ کا شکر ہے. الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں؟ اللہ کا ٹھیک ٹھاک ہے. تو عاصم خان صاحب ہمیں یہ بتائیں اور ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ جو بدعت ہے, یعنی جو بدعت ہے, اس کی دین میں کیا حیثیت ہے؟ یار بدعت ایک عربی میں جو بدعت کے معنی ہے وہ یہ لیا جاتا ہے کہ ایک کوئی نئی بات, کوئی نئی چیز آپ اختیار کر لیں, اور وہ ہر نئی چیز جو ہے اس کے بارے میں ایک صحیح حدیث ہے کہ میں عام طور پہ کنسیڈر کرتا ہوں کہ حدیث صحیح کو ہی انسان کنسیڈر کرے. تو صحیح حدیث ہے کہ کلو بدعت ضلالہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کلو بدعت ضلالہ کلو ضلالۃ فی النار. جتنی بھی بدعتیں ہیں وہ ضلالت ہیں, اور جتنی بھی ضلالتیں ہیں وہ سب آگ میں جائیں گی, یعنی کہ دوزخ میں جائیں گی. یہ معنی. اب بات یہ ہے کہ ایکچولی اگر غور کیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری خطبہ میں جب اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سنایا کہ آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل ہو گیا اور اللہ نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لی. بالکل. اب اٹس مین کہ اب وہ جو دین تھا نا, جو اللہ نے جو مکمل کرنا وہ مکمل ہو گیا. اب اس کے بعد کوئی نئی چیز آئے گی وہ بدعت کہلائے گی. جو بھی چیز آپ دین میں اپنی طرف سے کوئی چیز, اپنی طرف سے کوئی بھی چیز اگر آپ ایڈ کریں گے نا تو وہ چیز بدعت ہو جائے گی. اچھا اچھا. اور اس سے لازمی آپ عام طور پہ نوٹ کریں کہ ہمارے معاشرے میں یہ جو اگر آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے نا تو آپ کو کافی ساری بدعات سمجھ میں آ جائیں گی کہ یہ نئی چیز ہے, اور وہ آپ کے لیے مشکلات ہی پیدا کریں گی. اچھا. اس سے مشکلات ہی پیدا ہوں گی, دین آپ کے لیے سخت ہوتا چلا جائے گا. جیسے مثال کے طور پہ کہتے جی وہ فلاں بابا جی ہیں, انہوں نے 40 دن تالاب میں کھڑے ہو کر چلا گیا. اور بھائی یہ کوئی دین ہے؟ وہی نا, یہ تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا. 40 دن تالاب میں جو چلا گیا, ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر جی چلا گیا انہوں نے. یہ کیا, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحابہ کرام نے یہ دین دیا تھا؟ یہ سب چیزیں بدعت میں آ جاتی ہیں. اب یہاں اس موقع پہ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا, اس سے تھوڑا سا آپ کو ہٹا ہوا محسوس ہوگا لیکن اس سے وہ ریلیٹ ہو جائے گا. کہ اشفاق احمد صاحب کو آپ جانتے ہوں گے, ٹی وی پہ ڈرامے اور مختلف کافی کتابوں میں وہ لکھاری بھی ہیں. انہوں نے ایک بار کہا کہ مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ عام طور پہ ہم سنتے تھے کہ مسلمان اور مومن. وہ کہتے مجھے نہیں سمجھ آتی تھی کہ ایک آدمی مسلمان ہے اور ایک آدمی کو ہم مومن کہتے ہیں. مسلمان اور مومن میں فرق کیا ہے؟ بظاہر تو دونوں ہم تو ایکچولی کلمہ پڑھنے کے بعد ہم مسلمان ہو جاتے ہیں سب کے سب. تو پھر مومن کون ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں بڑے مختلف اہل علم سے ملتا تھا, وہاں یہ سوال کرتا تھا جی کہ یہ مسلمان اور مومن میں فرق کیا ہے؟
कहते लोग बड़ा मुफस्सल जवाब देते थे, बहुत दलीलें भी देते थे, बहुत कुछ बयान करते थे, लेकिन कहते मेरी तसल्ली, दिल की तसल्ली नहीं हो पाती थी। तो एक बार वो कहते मैं किसी गांव में गया हुआ था, तो वहां से वापसी पे जब बस स्टैंड पे खड़ा, बस का इंतजार कर रहा था, तो वहां पर एक बाबा जी थे, वो ठेला लगा के खड़े हुए थे। तो उन्होंने कहा कि दिल में ख्याल आया कि जी बाबा जी से जरा पूछ के देखो। तो कहते हैं कि मैंने उनसे इजाजत लेके कहा जनाब आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? उन्होंने कहा जी हुक्म करें। मैंने कहा कि मुझे ये समझ नहीं आती कि मोमिन और मुसलमान का फर्क क्या है, हाँ जी। आप बता सकते हैं? तो बाबा जी ने कहा पुत्र, पंजाबी में वो जवाब दे रहे हैं कि पुत्र मैं कोई पढ़ा लिखा आलम तो नहीं हाँ, पर एक गल है कि मुसलमान वो है जेड़ा अल्लाह नू मनदा है, हाँ जी। ते मोमिन वो है जेड़ा अल्लाह दियां मनदा है। अच्छा, देखो कितना इंप्रेसिव जवाब दिया कितना खूबसूरत किस्म का जवाब दिया। और कहते हैं मेरा जवाब सुन के दिल की तसल्ली होगी अचानक कि यार ये एक बेहतरीन जवाब है कि आप मोमिन और मुसलमान का फर्क ये आ गया। अजान हो रही है थोड़ी सी। हाँ जी बिल्कुल ठीक है जी, अजान हो रही है तो जरा स्टॉप करते हैं, अजान के बाद मिलते हैं इंशाल्लाह जी। तो नाजरीन अजान हो गई है तो शुरू करते हैं अपनी पॉडकास्ट। जी खान साहब। जी वो मैं बात कर रहा था कि इशफाक अहमद साहब की, कि वो एक बड़ा ही मुफस्सल किस्म का जवाब मिल गया हमें वहां से। अब इसको अब हम बिदअत की तरफ किस तरह लेके आएंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले तो बहुत लोग हैं, हर आदमी यहाँ पे जान कुर्बान करने वाले लोग हैं कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर जाने कुर्बान है, हमारी जान कुर्बान है, हमारे बाल बच्चे, हमारा माल, हमारी इज्जत सब कुर्बान है आपके साथ। लेकिन कुर्बान करने के लिए तो हर कोई तैयार है अपनी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर, लेकिन वो जो कहा कि मुसलमान तो अल्लाह को मानता है लेकिन मोमिन अल्लाह की मानता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो मानते हैं आप, उन पर जान कुर्बान करते हैं, लेकिन मोहम्मद की मानते हैं? हाँ जी बिल्कुल। जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमान है उनके, जो हमारे पास कम से कम सही अहादीस तक आप उन पर अगर अमल करें तो लोगों की जिंदगियां बन जाए। बिल्कुल। और यहाँ पर लोग बेबहा मुख्तलिफ, मिसाल के तौर पे एक आदमी जो है वो मुख्तलिफ फरोई मसाइल पे लड़ रहा है, अल्लाह के बंदे तो इस बात पे लड़ रहा है, क्या तूने नमाज पढ़ी है? फरोई मसाइल पे तो तुम्हें इतनी दिलचस्पी है, घंटों बहस हो रही है, कई घंटे बहस कर रहे हैं लोग, लेकिन क्या कर रहे हैं? नमाज नहीं पढ़ रहे, नमाज छोड़ दी, नमाज छोड़ के बैठे हुए, नमाज नहीं पढ़ रहे। हाँ जी यार ये उस पहले वो वाला रुकन तो पूरा करो, पहले वो काम तो पूरा करो जो नमाज का आप पे हर हालत में आप वसल्लम अपने आखिरी टाइम में, हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु आखिरी टाइम पे, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अपने आखिरी टाइम पे सिर्फ यही नसीहत करते हैं कि नमाज की कोताही मत करना, नमाज की कोताही मत करना। और यहाँ पे लोग दुनिया जहान की खराफात पे बहस कर रहे होते हैं, लेकिन मजाल जो नमाज का टाइम और जाके नमाज पढ़े, हाँ जी वो कोई परवाह नहीं। नमाज के टाइम में मस्जिदें खाली हैं, मस्जिदें खाली हैं। और वो जैसे इल्लामा इकबाल ने कहा ना कि मस्जिद तो बना दी शब्बर में इमाम की हरारत वालों, हाँ जी बेशक, मैंने अपना पुराना पापी है बरसों में नमाजी बन ना सका। ये चीज जो है ये बहुत ज्यादा इसमें इफेक्ट करती है। हाँ जी बिदात जो है वो इस किस्म की है कि आप सल्लम के जो फरमान के मुताबिक हमने जिंदगी गुजारनी है, उसमें हम जब अमल की बारी आती है तो हम अपनी तरफ से काफी सारी चीजों की अमेंडमेंट्स कर देते हैं, उसमें डाल देते हैं, नई चीजें डाल देते हैं। मिसाल के तौर पे एक आम सी एक बिदअत, मैं तो बिदअत ही कहूंगा इसको, कि आमतौर पे मस्जिद में बैठे हैं, नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद जैसे ही नमाज से सलाम फेर के फारिग हुआ, थोड़ा सा जिक्र करने के बाद साथ ही हाथ उठा के दुआ करने बैठ जाते हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि ना तो अहदीस में कोई जिक्र है, ना तो सहाबा कराम की किसी सुन्नत से जिक्र है, और जितनी भी फिक़ह की किताबें भी हैं, जितने मकतबा फिक्र के लोग हैं, किसी से भी साबित नहीं है कि नमाज के बाद दुआ इस तरह से करनी, यानी कि मामूल, मामूल के हर वक्त। हाँ ये है दुआ, ये नहीं कि दुआ मांगना को बुरी बात है कि मैं सहाबा कराम में से कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करते थे कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
बीमारों के लिए दुआ कर दें, मेरी फलां चीज ये काम नहीं हो रहा है इसके लिए दुआ कर दें, आप वसल्लम हाथ उठा के दुआ फरमा दिया करते। तो ये एक कह दिया किसी ने और फिर दुआ करा दी, ये सुन्नत में साबित है कि वो करते थे आप वसल्लम। दुआ जो नमाज के बाद जो समझें कि जो फर्ज है तकरीबन, आप अंदाजा करें ईद की जो ईद उल फितर और ईद उल ज़हा, ये दो त्योहार हैं जो मुसलमानों हमें 2 त्योहार मनाने की इजाजत दी गई है इस्लाम में। अब ये 2 त्योहार जो है इनमें जब इस हद तक हुक्म है कि खवातीन भी सब शरीक होंगी, यानी कि ईद की नमाज में खवातीन के भी पाबंदी है कि वो भी जरूर आए, यानी कि पाबंदी की आप इंतहा पे गौर करें कि जो औरतें अपने मखसूस अयाम में हैं, अच्छा वो खवातीन जो है वो नमाजियों की जगह से एक अलग जगह पे बैठ जाएंगी, अच्छा, लेकिन नमाज के बाद दुआ में जरूर शरीक होंगी, अच्छा, यानी कि इतना हद तक हुक्म है कि आपने नमाज में जरूर व ईद के इज्तिमा में जरूर शिरकत करनी है, यानी कि औरतों और मर्दों का मसावी। अब ये देखें, ये भी एक समझे एक बिदअत ही है, ये नई चीज डाल दी गई कि औरतों पे पाबंदी लगा दी गई नमाज ईद की नमाज। और भाई मेरे, ईद की नमाज नहीं, आम नमाजों में है, आम नमाज़ें में भी अगर आपकी औरत कहती है कि मैंने मस्जिद में जाकर नमाज पढ़नी है, आप अपनी औरत को नहीं रोक सकते, अच्छा, आप गुनाहगार होंगे। अच्छा, वो कहती है मैंने जुमा की नमाज मस्जिद में जाके पढ़नी है और अगर आप नहीं लेके जाते आप गुनाहगार होंगे। अच्छा, इतनी सख्ती है इस बारे में, औरत जाना चाहे तो जाएगी। ये तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु आप सल्लम के दौर में खवातीन पूरी मस्जिद में पूरी शिरकत होती थी, हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में भी वो औरतें पूरी शिरकत करती थी नमाज में, 5 वक्त की नमाजों में। जी हाँ, 5 वक्त की नमाज मस्जिद में हाजिर होती थी। फिर उसके बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में भी औरतें आती थी। तो फिर एक दिन एक ये पूरा मैंने पढ़ा था किसी हदीस किताब में कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास एक सहाबी आए, उन्होंने कहा कि या अमीरुल मोमिनीन, हमारी खैरत गवारा नहीं करती कि हमारी औरतें मस्जिद में आके नमाज पढ़े। अच्छा, तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मैं वो काम नहीं कर सकता जो काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया, जो हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी नहीं किया, और मैं एक नया काम करूँ, नई बात। हाँ जी, ये नई बात। हाँ जी। तो उस पे उन सहाबी के बारे में यही कहा जाता है कि वो जब उनकी बीवी अगले दिन जब नमाज पढ़ने के लिए आई तो उसने अपनी बीवी को खुद ही छेड़ दिया। अच्छा। खुद ही छेड़ दिया और भाग गया। तो वो औरत जो है, मतलब वो अनजान बंदा बन गए, अच्छा। यानी कि बीवी को भी पता नहीं चला और अच्छा, उन्हें छेड़ के चले गए। तो वो औरत जो है वो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने पेश हो गई, जनाब ऐसे ऐसे मेरे ऊपर किसी ने मुझे छेड़ा है। तो वो फिर वो साहबी भी रोते पीटते आ गए, जी देखें जी मैंने तो आपको कहा था। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा अच्छा यार, जो औरतें नमाज घर पढ़ना चाहती हैं वो घर पढ़ लें, यानी कि वो पाबंदी में नरमी उन्होंने थोड़ी सी। अच्छा, ये वाक़या हुआ था, ये वाक़या, और इसी वाक़े को बुनियाद बनाकर वही चीज, यानी कि बिद्दत जो होती है ना, बिद्दत, ये याद रखें इस तरह से कि ये अपने बच्चे जनती है। अच्छा, यानी नई से नई बिद्दत निकल रही है, उसी बिद्दत नहीं, वो बिद्दत बढ़ती चली जाती है, उसमें इजाफा होता चला जाता है, उसमें नई नई चीजें शामिल हो जाती हैं। उस वक्त तो ये कह दिया गया कि भी ठीक है औरतें चाहें तो घर नमाज पढ़ सकती हैं, तो उससे ये हुआ कि कुछ औरतों ने नहीं आती होंगी, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें इजाफा होता गया, सख्ती होती गई। 5 नमाजों से जान छुड़ा दी औरतों की। उसके बाद फिर जुमा की नमाज भी गई, फिर ईद की नमाज भी गई। मतलब वो कंफर्म हो गया जिस तरह जनरेशन चलती गई, औरतों को वो यानी कि देखे ना, बिद्दत बढ़ती गई। हाँ जी, वो अपने बच्चे जनती गई। हाँ जी, मजीद बढ़ावा मिलता गया और वो बढ़ती गई। और एक वक्त आया कि अब ईद की नमाजों में भी मस्जिदें औरतों से खाली होती हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। अब इस यानी कि ये चीज है, ये एक नया इजाफा होने के ये नुकसानात होते हैं। बिल्कुल ऐसे, कितना बड़ा नुकसान हो गया उम्मत का। जी हाँ।
اب اسی طرح سے اب یہ جو مسجد میں آپ کو میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ جو نماز کے بعد جو دعا مانگنے کا جو وہ ہے کنسپٹ ہے وہ اب ایک اجتماعی طور پہ ہر مسجد میں ہر نماز کے بعد ایک طرح سے فرض کر لیا گیا کہ دعا کریں، اور ہر مکتبہ فکر کا آدمی یہ مانتا ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کہیں ثابت نہیں ہے کہ نماز کے بعد اللہ کے بندو انسان اللہ اپنے رب کے قریب سب سے زیادہ نماز کے اندر، نماز کے وقت ہوتا ہے. ہاں جی. آپ سلام پھیرنے سے پہلے جتنی مرضی دعائیں مانگیں، جس موقع پہ آپ اپنے رب کے انتہائی قریب ہیں اس وقت آپ دعا نہیں مانگتے. وہ تو آپ نے جلدی جلدی اتحیات پڑھی اور ٹھا پھا کر کے ساتھ ہی سلام پھیرا، وہ تو ایسے ایک آدھ منٹ میں آپ فارغ ہو گئے. لیکن جیسے ہی نماز سے سلام پھیرا اس کے بعد بیٹھ کے دعائیں، اور وہ پتہ چلتا ہے 15-20 منٹ لمبی، اور وہ اس مولوی کو بہت زیادہ معتبر اور بڑا اچھا سمجھا جاتا ہے، وہ لمبی دعائیں کرائے. جو دعائیں کرنے کا وقت تھا وہ تو آپ نے ضائع کر دیا، بعد میں آپ کھڑے ہو کر اتنی دعائیں کر رہے ہیں. یار اس چیز پہ پوری امت کو سوچنا چاہیے کہ یہ ایک ایسی بدعت ہے جس پہ تمام لوگ ہی اس میں مشغول ہو گئے. اب جیسے مثال کے طور پہ اب یہ میلاد ہے. ہاں جی. میلاد بڑے منائے جاتے ہیں، بڑا میلاد بہت زیادہ منایا جاتا ہے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے 600 سال تک 12 ربیع الاول کا منانے کا کوئی کنسپٹ نہیں تھا. اچھا. یہ تو خلیفہ منصور تھا. ایکچولی اصل میں ہوا یہ تھا کہ اس وقت اسلامی فوجیں جو ہیں وہ بڑے علاقے فتح کرتی جا رہی تھی، تو ان میں کافی سارے عیسائی علاقے بھی ہوتے تھے. اچھا. اب وہاں پہ مسلمان اور عیسائی بھی ہوتے تھے اور مسلمان بھی وہاں کٹے رہ رہے ہوتے تھے. تو وہ تو 25 دسمبر کا ٹائم ہے، یہ بھی پتہ نہیں سنا کہ یہ 25 دسمبر کا بھی کافی کنٹروورشل ہے کہ کچھ عرصہ پہلے تک یہ بھی نہیں ہوتا تھا، بعد میں انہوں نے یہ تاریخ ڈال دی. تو 25 دسمبر کا جو ٹائم تھا اس ٹائم پہ وہ لوگ اپنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ ولادت کا دن مناتے تھے. اب وہ دن تو وہ منا رہے ہیں، تو تمہیں کیا پڑی. ہاں جی. انہوں نے وہ عیسائی وہ کٹھے رہ رہے ہوتے تھے تو عیسائی ان سے پوچھتے تھے یار ہم تو اپنے نبی کی پیدائش کے دن بڑے خوش ہوتے ہیں، ہم تو عید مناتے ہیں اور آپ لوگ کو پرواہ نہیں کرتے. یار آپ کے لیے کتنا متبرک دن ہوگا. غالباً اسی قسم کی باتیں ہوتی ہوگی جس کی وجہ سے مسلمانوں نے ایک جو کم علم تھے یا جو ذرا کمزور عقیدے کے مالک ہوں گے انہوں نے ایک شروع کر دیا، بیکن چراغاں کر دیا، یا پھر کوئی ایک دوسرے کو کوئی میٹھی چیز لے کے بانٹ دینی، وہ اس قسم کا کام شروع ہو گیا. اور وہ پھر آپ دیکھیں وہ ایک بدعت سٹارٹ ہوئی. ہاں جی. سٹارٹ ہوگی بنیاد یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 600 سال بعد، اور آج اس بدعت کا کیا حال ہے. بہت برا حال ہے. آپ دیکھیں، آپ یقین کریں کہ میں نے کئی بار شہروں کی گلیوں میں یہ حالت دیکھی ہے کہ 12 ربیع الاول کا دن ہے، وہ منا تو عید میلاد النبی رہے، لیکن وہ انتہائی عجیب قسم کی میوزک پر وہ بریک ڈانس کر رہے ہیں. ڈانس ہو رہا ہے اور ناچ گا رہے ہیں. اور حتیٰ کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ بعض لوگ تو نئے کپڑے پہن کر ایک دوسرے کے گھروں میں جا کے مبارکیں بھی دے رہے ہوتے ہیں. اچھا. یہ بھی آ گیا. آپ یہ دیکھیں، آپ میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو بدعت ہے وہ ایک پیدا آپ نے کر دی، چھوٹی سی پیدا ہوگی، اب وہ بڑھتی جائے گی. یہ اس کا یہ نقصان ہے. اگر جو چیز ایک کوئی نئی چیز پیدا ہو رہی ہو اور اگر اس کا وہیں پہ گلا گھونٹ دیا جائے، بالکل وہ پھر وہیں رک جائے گی. اب نماز تراویح ہو گئی. ہاں جی. نماز ایکچولی اس کا نام تراویح نہیں ہے، قیام اللیل ہے. رات کا قیام ہے، رات کو قیام کرنا ہے، نمازیں نوافل آپ نے ادا کرنے. اور یہ ایکچولی اصل میں تہجد کی نماز ہی ہے. اچھا. تہجد کی نماز ہے، لیکن وہ عشاء کے بعد پڑھ لی، بھی زیادہ مقدار میں پڑھنی ہے اس لیے زیادہ پڑھ لی. عشاء کے بعد ایکچولی اصل میں جو نوافل پڑھنے کا جو صحیح اصل طریقہ ہے نا، جو قرآن و حدیث سے ثابت ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ کچھ دیر سو لو. اچھا. ہاں جی. کچھ پیر سو لو، ایک پیر سو لو، پھر اٹھ کھڑے اور اللہ کی یاد میں کھڑے ہو. اب یہ کنسپٹ ہے. ہاں جی. اور وہی وہ جو قیام اللیل تھا اسی میں یہ گڑبڑ پیدا ہوئی.
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन क़यामुल लैल किया हुआ था, अब खड़े भी अपने हुजरे में थे, अच्छा, और सहाबा कराम ने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नवाफिल पढ़ रहे हैं, तो वो भी उसमें खड़े हो गए साथ, यानी कि उस साइड पे मस्जिद में खड़े हो गए। आप रुकू और सुजूद करते थे, वो सहाबा कराम भी आपके साथ कर रहे थे। अच्छा, तो जितने भी कुछ जमा हो गए थे उन्होंने आपके साथ ही कर लिया। अच्छा, अब अगले दिन जब वो सुबह बाहर अपने घरों से बाहर निकले तो उन्होंने एक दूसरे से जिक्र किया, तो बड़े हिकर होते थे, बड़े लालच होती थी इबादत की कि हम अल्लाह का ज्यादा से ज्यादा कुर्ब हासिल करें, तो हर कोई इस मामले में बड़ा वो ख्वाहिश रखता था, और खास तौर पे जिनको हमारे दो जहानों के सरदार की सोबत नसीब हो रही हो तो क्या बात है। अब वो एक दूसरे से जिक्र किया कि आज रात हमें तो बड़ा मजा आया, अभी हमने मस्जिद में इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामुल लैल किया और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किया, तो पता चला कि अगले दिन मस्जिद भर गई नमाजियों से, भर गई। हाँ जी, वो जाहिर है, वो तो सारे फिर आ गए, भर गई नमाजी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर आपने क़यामुल लैल किया तो सारे के सारे सहाबा कराम भी आपके साथ रुकू सुजूद कर रहे हैं। अब वो जो रात गुजरी तो वो तो बड़ा मजा है, लेकिन वो पता चला वो खबर जो है वो एक तरह की जंगल की आग की तरह फैल गई कि पूरे मदीने में बात फैल गई थी कि इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात को क़यामुल लैल किया और सहाबा कराम कहा जी कि हम उनके साथ थे। तो हुआ ये कि तीसरे दिन साहब बहुत ज्यादा रश मच गया मस्जिद में, बहुत लोग जमा हो गए, तो अब इंतजार कर रहे हैं सब बैठे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हों ताकि क़यामुल लैल शुरू करें और हम भी उनके साथ करें। वो लोग अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते रहे, खांसते रहे, कुछ किया कि भी हम बैठे हैं यहाँ पे, आप शुरू करें, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश बैठे रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं उस दिन खड़े हुए। तो अब दूसरे दिन जब फजर की नमाज के बाद सहाबा कराम ने कहा होगा कि या रसूलल्लाह हम तो सब इंतजार में बैठे रहे, तो आप कहते हैं मैंने अपनी उम्मत की आसानी के लिए नहीं खड़ा हुआ कि कहीं ये इबादत तुम पर फर्ज न हो जाती। अच्छा, अगर तीसरे आज भी खड़ा हो जाता तो कहीं ये इबादत तुम पे फर्ज ना कर दी जाती, इसलिए मैं नहीं खड़ा हुआ। अब ये देखें, और उसके बाद फिर ये कहीं कोई हमें हदीस में कहीं ये जिक्र नहीं मिलता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कभी सहाबा कराम ने क़यामुल लैल किया। अच्छा, अब ये क़यामुल लैल जो है ये एक्चुअली असल में फिर हजरत अबू बकर के दौर में भी इसका कोई जिक्र नहीं मिलता। अच्छा, मुख्तलिफ सहाबा कराम टुकड़ियों में खड़े होकर, कोई कहीं खड़े होकर पढ़ लेता था, कुरान सुनाता था और बाकी चंद अफराद उसके साथ मिलके वो कुरान सुनते थे और क़यामुल लैल कर लिया करते थे। तो वो फिर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक बार कहा कि भाई तुम सब बिखर के मुख्तलिफ टुकड़ियों में कर रहे होते इबादत, तो इस तरह क्यों नहीं करते कि एक इमाम के पीछे आ जाओ और सारे के सारे कर लो। लेकिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कभी ये फरमाया ने क्या ये खूबसूरत बिद्दत है। हाँ जी, इस तरह। लेकिन उन्होंने बिद्दत के अल्फाज इस्तेमाल किए। और आप ये देखें कि अब अब पढ़ने वालों को या ना पढ़ने किसी को गलत नहीं कह रहा मैं, लेकिन आप उसका नतीजा ये चेक कर ले सिर्फ यही नमाज तरावी के लिए कितने लोगों में झगड़े हो रहे हैं। हाँ जी, कोई कहता 8 पढ़नी है, कोई कहता 12 पढ़नी है, कोई कहता 20 पढ़नी है, और आप अंदाजा करें 40 तक का भी जिक्र है। अच्छा, 40 तक का भी जिक्र है कि 40 पढ़े क़यामुल लैल में, 40 नवाफिल आप पढ़ेंगे, यानी कि इस हद तक। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और जो बिदअत है आमतौर पे वो ये कि जैसे आप बाद में जब वितर पढ़ते हैं, हाँ जी, वो एक्चुअली असल में पूरी इबादत को एक वितर ही बन जाते हैं, पूरी नमाज ही, पूरे जितने क़यामुल लैल के वो सारे वितर का अच्छा खासा दर्जा। हाँ जी, तो वितर जो है वो यहाँ पर अब पता नहीं, ये मुझे नहीं पता कि ये वितर की बाजमात कहाँ से ये बिदअत अख्तियार की। हाँ वही ना, वितर तो बाजमात करते हैं, जमात के साथ वितर पढ़ रहे होते हैं। ये मैंने अक्सर देखा। हाँ जी, मैंने ही पढ़ी है। वो तरावियों के बाद वो वितर जो है वो बाजमात पढ़ रहे होते हैं। वितर का नमाज फर्ज के अलावा कोई नमाज जो है ना वो बाजमात नहीं है।
تراوی اب کنسپٹ کلیئر ہوا ہے ہمارا. صحیح کہا. یعنی کہ کوئی نماز بھی فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز با جماعت نہیں ہے. بے شک بالکل ایسے ہی ہے. یعنی کہ نماز جنازہ وہ بھی اسے کہا گیا فرض کفایا. ہاں جی. یعنی کہ وہ بھی فرض ہے اور وہ آپ نے با جماعت پڑھنا ہے. اس کے علاوہ آپ بتائیں مجھے کون سی نماز ہے جو فرض ہو؟ کوئی نماز بھی فرض نہیں ہے اور وہ با جماعت پڑھنے کی ہم اجازت بھی نہیں دے سکتے کہ کیوں پڑھ رہے ہیں. لیکن لوگ پڑھ رہے ہیں, اب کیا کہہ سکتے ہیں. یہ تو اپنا سر پھڑوانے والی بات ہے کہ اگر جا کے کسی کو مطلب لوگ اتنے مختلف چھوٹے چھوٹے معاملات پہ اتنے ریجڈ اور اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ اگر آپ بات کرتے ہیں تو اگلے آپ کا سر پھاڑنے کے لیے تیار. ہر کوئی اپنی ایک جو ریجڈنس ہے اس پہ اتنا پختہ ہو چکا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی جو ہم کہہ رہے ہیں یہی صحیح ہے. اگر ہم ان چیزوں کا اگر قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں نا, وداؤٹ اینی بائسنس, آپ نے کسی کی طرفداری نہ کریں. ہاں جی. آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں جی میں مسلمان ہی نہیں ہوں, میں نئے سرے سے اسلام سیکھ رہا ہوں, اور آپ حدیث کی جو بھی اب بڑے اب تو مختلف سافٹ ویئر بھی آ گئے ہیں, 360 اسلام ہے, اس میں آپ کو اتنی زبردست سہولت دے رکھی ہے کہ اس میں تمام بڑی بڑی جو 7 کی کتابیں ہیں ان کی احادیث کی پوری بکس, اور ان میں ہر باب علیحدہ علیحدہ سے ہے. نماز کے مسائل کے بارے میں اگر آپ پڑھیں تو پورے آپ کو نظر آ جائیں گے. قرآن کی جس موضوع پہ قرآن سے آپ پوچھیں گے وہ آپ کو اس کی آیات نکال کے دے دے گا, آپ اس پہ آپ غور کریں. یعنی کہ دین تو اب میرا خیال ہے کہ جو پہلے کے زمانے میں تھا کہ نہ تو کرنٹ میڈیا تھا نہ پرنٹ میڈیا تھا, اور ہاتھوں سے کتابیں لکھی جاتی تھی اور بکھری ہوئی تھی, بڑا مشکل تھا, بکھری ہوئی تھی, اور لوگ وہاں تک ایک دوسرے سے یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے لوگ کہاں جائیں. ہاں جی. اور کئی مہینوں کا سفر ہو جاتا تھا, گھوڑے پہ سفر کر رہے ہیں 500 کلومیٹر کا, کتنا وقت لگ جائے گا اسے جاتے جاتے وہاں تک. ایک مسئلہ پوچھنے کو لوگ عام طور پہ وہاں پہ کسی عالم سے پوچھ لیتے اور وہ اپنے سمجھ بوجھ کے مطابق اس کا جواب دے دیا کرتا تھا, اور وہ اس طرح عمل ہو جاتا تھا. اب اگر آپ یہ دیکھیں وہ اتحادی فیصلہ ہے کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں, اب تو آپ کے پاس وسائل اتنی خوبصورت حالت میں موجود ہے یار. آپ پورا قرآن ٹپس پہ آپ کے پاس پڑا ہوا ہے. ہاں جی. 7 پورا جو صحیح ترین حدیث کی کتابیں اور وہ آپ کی ٹپس پہ پڑی ہیں بھائی. ایک ایک چیز ایک کلک پر آپ کے سامنے آ جاتی ہے وہ چیز. اب اس میں دیکھیں بہت آسان ہو گیا, اب تو بڑا بہت آسان ہو گیا. سوشل میڈیا اتنا ترقی, جیب میں بڑا آپ کے ساتھ. اور آپ دیکھیں نا, میری جیب میں موبائل ہے نا, سمجھے میرے پاس 7 بھی ہے جیب میں, میرے پاس قرآن بھی پورا میرے جیب میں ہے, سب کچھ ہے آپ کے پاس, اور قرآن کا ترجمہ بھی ہے اور پھر قرآن کی تفسیر بھی موجود ہے. ہاں جی. آپ تفسیر بھی پڑھ سکتے ہیں, کوئی آیت اگر آپ اس کا اگر پورا اگر آپ جاننا چاہیں اس کا زمانہ نزول اور اس کا مقصد اور سب چیز, وہ تفسیر میں آپ کو پوری تفصیل سے بتا دیں گے. بالکل. ہاں جی, سارا کچھ اویلیبل ہے. کیا اس میں رکاوٹ کس چیز کی ہے کہ جی کہ ہم پہلے تو جیسے کہا جاتا تھا جی کہ وہ دین پہ عمل کرنا مسئلہ ہے, قرآن مجید کا ترجمہ ہم نہیں کر سکتے. یہ یقین کریں یہ جو ملا ہے اسی نے برباد کیا ہے بالکل, کہ ہمیں دین کے نزدیک ہی نہیں جانے دیتے کہ بھی قرآن کو آپ نہ پڑھیے گا, آپ بدرا ہو جائیں گے. جبکہ قرآن کی پہلی آیات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ھدی للمتقین ہدایت ہے واسطے پرہیزگاروں کے, جو پرہیزگار لوگ ہیں نا ان کے لیے اس میں ہدایت ہے. جن کے ذہن میں اگر شیطانگی ہوگی اور وہ قرآن کا مطالعہ کریں گے تو وہ تو گمراہ ہوں گے لازمی. ہاں جی. ہدایت پرہیزگاروں کے لیے اللہ نے رکھی اس میں. اچھا. جو دل سے پورے خلوص کے ساتھ دین کو جاننا چاہتے ہیں, دین کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے احکامات پہ عمل کرنا چاہتے ہیں, قرآن ان کے لیے درس ہدایت ہے. بے شک. پہلی ایک ہدایت میں ہی آپ کو نظر آ گئی کہ اللہ کیا فرما رہا ہے. اپنے قرآن کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں, جس پہ کوئی شک نہیں, فیہ ھدی للمتقین, ہدایت ہے واسطے پرہیزگاروں کے.
मुत्तकीन परहेजगारों के लिए इसमें हदायत है। अब आप कुरान के क्यों नहीं कुरान को पकड़ते, अब हदीस को क्यों नहीं पकड़ते? जो दरमियान में तमाम वास्ते खत्म कर दो भाई। दीन पे अगर सही मानों में अमल करना है ना तो आप दरमियान के तमाम वास्ते खत्म कर दो, डायरेक्ट आप सल्लम से हदीस लें। अगर आपको कोई ऐसा मसला पेश आता है जिसमें आप देखते हैं आप सत्ता से भी आप कंसल्ट करते हैं, कुरान मजीद से भी कंसल्ट करते हैं, तो आपको इसमें कोई नहीं अपने मसले का हल मिल रहा है, तो फिर चाहे आप उलमा कराम से पूछ लें, आपको वो जो राय दें ठीक है, वो वैलिड है। बिल्कुल। जो चीज हमें मिली नहीं रही, यहाँ से नहीं मिल रही, जो चीज हमें मिल नहीं रहा, जो हम मसला हमें यहाँ से मिल ही नहीं रहा, हमने पूरी तरह कोशिश की हम कंसल्ट करने की, लेकिन हमें नहीं मिल रहा, तो अब उसके बाद आप उलमा कराम से राब्ता करें। हाँ जी, फिर सही है। हाँ जी, फिर उनकी राय ले सकते हैं, फिर आप जरूर उनसे राय लें और वो वैलिड है फिर। अच्छा, वो वैलिड है। अच्छा, ठीक। वो जो मसला आपको कुरान और हदीस से नहीं मिलता ना, उसके ऊपर फिर इत्तेहाद की वहीं पे, यही तो इत्तेहाद है। अच्छा, यही तो इत्तेहाद है कि मे भी कि आपके ज़हन से अगर कोई कुरान हदीस की जो बातें हैं और वो आपको पूरी तरह से नहीं आप उसे निकाल सके या नहीं मिल सका, तो उस वक्त आप इत्तेहादी कैफियत में जा सकते हैं, इत्तेहाद करें और उसको उस पे अमल करें, लेकिन वो वक्ती हल होगा, वो मुस्तकिल हल नहीं होगा। अच्छा, वो वक्ती है, वो मुस्तकिल, हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते। आप ये देखें ना कि पहले मुसलमानों में बहुत ज्यादा इस चीज के बारे में रेजिडेंसी कि तस्वीर नहीं खिंचवानी थी हमने। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, बारे में बड़ा मसला उठा। अब आप ये देखेंगे जब ये पिछली सदी में जब शुरू में ये अपना अक़वाम मुत्तहिदा बनी और सारे मुल्कों के दरमियान लकीरें डाल दी गई और सरहदें बना दी गई और सबको जुदा जुदा कर दिया गया पूरी दुनिया में, तो अब एक मुल्क से दूसरे मुल्क में अगर आपने जाना तो अपने पासपोर्ट लेके जाना, और उस पासपोर्ट से जो हुकूमत का तस्दीक शुदा होगा उस पर आपकी फोटो लाजमी है। तो फिर उलमा कराम ने मिल के इत्तेहाद किया, मिलकर इत्तेहाद किया कि आप अपनी तस्वीर लगाएं। अच्छा, और वो उस दलाल हो गई, वो तो मजबूरी भी हो गई, मजबूरी थी, इसलिए वहां पे तस्वीर आ गई। तो वो अब आप देखें ना कि एक चीज को लोग हराम समझते थे, लेकिन जब मजबूरी हुई तो उस पर इत्तेहाद किया गया और उस पर अमल हो गया। सही, बस यही मैं समझाना चाह रहा था कि ये एक्चुअली असल में बिदात का शिकार होना, यानी कि आप एक बात गौर करें ना कि आप मिडिल ईस्ट में जाए ना तो वहाँ जो दीन पे अमल करने वाले जितने लोग हैं, यानी कि खराब लोग तो दुनिया के हर माशरे में पाए जाते हैं, लेकिन जो दीन पे किसी हद तक अमल करने वाले लोग हैं ना, आपको पता चलेगा वहाँ पे बिदात बहुत कम है। अच्छा, हाँ जी, बिल्कुल ऐसी है। हम लोग वहां से दूर हैं, इसलिए कि वो तो अरबी को समझते हैं ना, वो डायरेक्ट कुरान का सही उनको सही मानों में समझ आ रहा होता है, और वो हदीस भी अरबी में वो पढ़ते हैं तो उनको भी हदीस का पूरा मगज समझ आ रहा होता है कि हदीस क्या कह रही है। हमें थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है कि हम उर्दू में ट्रांसलेट करके उसके बाद उसको पढ़ेंगे, थोड़ी सी मुश्किल है। लेकिन ये जब से ये ऐप आई है उसके बाद तो ये मसला तकरीबन हल हो गया, वो मसला तकरीबन ज़बान वाला मसला खत्म हो गया। तो अब क्या मसला है? अब तो कोई मसला ही नहीं है, सिर्फ नियत का मसला। अगर कुरान और हदीस की रोशनी में चलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला जितनी भी बिदात आपके इर्द गिर्द पाई जाती हैं वो बहुत है बिदात। हम उसका जिक्र इसलिए नहीं कर पाते कि बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाता है, लोग बुरा मान जाते हैं जी आप हमारी इन चीजों के बारे में हम तो अच्छा अमल कर रहे हैं। हाँ जी, वो अच्छा अमल कर रहे हो तो यही तो सबसे बड़ी बुराई है कि आप अंदाजा करें कि एक बंदा बिदअत करता है, बिदअत एक इतना खतरनाक किस्म का गुनाह, बाकी गुनाह तो होते हैं ना, आप गुनाह करते हैं, कोई अगर अल्लाह न करे आपसे कोई गुनाह हो जाता है आप अल्लाह के आगे जाकर तौबा करते हैं, अल्लाह गिड़गड़ाते हैं, अल्लाह से माफिया मांगते हैं, अल्लाह हमें माफ कर दे, हमसे गलती होगी। बिदअत पे आप कैसे माफी मांगेंगे? वो तुम सवाब, आप तो उसे सवाब की नीयत से कर रहे हैं। अगर आप सवाब की नीयत से कर रहे हैं तो फिर कहां से उसकी माफी? हाँ जी, आप तो उसे बंदा माफी तो उस बात पे मांगेगा ना जिसको बुरा समझता है। हाँ जी, आप तो उसे नेकी समझ के सवाब की नीयत से कर रहे हो और आप तौबा भी नहीं करोगे, यानी कि एक ऐसा गुनाह जिसकी तौबा भी आप नहीं कर रहे। हाँ जी,
کتنی خطرناک چیز ہے. بہت خطرناک. اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ تقریباً باقی تمام گناہوں کی نسبت یہ ایک ایسا خطرناک گناہ ہے کہ اس گناہ یعنی کہ بخاری مسلم کی حدیث کا میں نے مطالعہ کیا, اس میں کہا گیا کوئی نئی دین میں کوئی نئی بات کرنے والے پر اللہ کی لعنت, ملائکہ کی لعنت, تمام انسانوں کی لعنت. استغفر اللہ. تو بھائی میں آپ کو جتنے میری نظر میں جتنی بدعات ہے معاشرے میں, ہم کسی کو پر تنقید نہیں کرتے. ہاں جی. میں یہی آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ قرآن و حدیث کے ذریعے جو بھی آپ کام کر رہے ہیں نیکی کا, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, یہ چیزیں تو ہماری قرآن میں بھی آ گئی اور یہ چیزیں اتنی زیادہ ہیں کہ یہ تو اس کے علاوہ جو آپ اعمال کر رہے ہیں اپنے اعمال میں آپ ان کا مطالعہ تو کر لیں قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ بھائی یہ بدعت تو نہیں ہے کہیں, کوئی شریعت میں ہے بھی یا نہیں ہے, شریعت میں ہے بھی صحیح, یہ دین کا حصہ ہے بھی صحیح یا نہیں. وہ آپ ان چیزوں کا آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں مطالعہ کر لیں, دودھ کا دودھ, پانی کا پانی. ہاں جی بالکل, خود سمجھ آ جائے گی, خود سمجھ. ہاں جی. میرا خیال ہے کسی حد تک تسلی ہوگی. زبردست, زبردست, بہت اچھا سمجھایا. آخر دعوانا الحمدللہ. چلو ماشاء اللہ. جی ناظرین, امید کرتا ہوں کہ ہمارا جو موضوع بدعت تھا جو سارے کافی لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی. جو ہمارے دین میں بہت سی بدعات پھیلی ہوئی ہیں تو اس سے ریلیٹڈ جو ہے سارا جو ہے خان صاحب نے دودھ کا دودھ پانی کی پانی انہوں نے بھی کر دی ہے. باقی انشاءاللہ آپ کو خود کوشش کرنی چاہیے, آپ کو قرآن و حدیث پہ جو ہے عمل کرنا چاہیے اور خود ہی اسی حساب سے اپنی زندگی کو ڈالنے کی کوشش کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, آج کا جو پوڈ کاسٹ ہے وہ ہم یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ پوڈ کاسٹ پہ, تو اپنا خیال رکھیے گا. ٹھیک ہے جی, اللہ حافظ ناظرین, اللہ حافظ.